SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਤੇਜ਼। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ BJP ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड 'ਚ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। पंजाब च हजे नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू का बयान। अजे ज्यादा खराब स्थिति नहीं, आने वाले दिनों च लवांगे फैसला। पंजाब च 5वीं ते 8वीं ते 10वीं के विद्यार्थी बिना प्रीख्यावां दे होणगे प्रमोट। कोविड रिव्यू बैठक च कैप्टन का ऐलान। 12वीं की प्रीख्या ते हालातां मुताबक लिया जाएगा फैसला। हरियाणा सरकार ने भी 10वीं ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ। कोरोना के मद्देनजर होया फैसला। 12वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ बारे फैसला बाद च। पाकिस्तान गए सिख श्रद्धालुओं को भड़काउंदे नजर आए गोपाल चावला। कहा खालिस्तान बिना सिख कौम के मसले नहीं होने हल, खालिस्तान नाल ही बनेगी गल। सिद्धी अदायगी बनी किसानों लिए नवी मुसीबत। रिकॉर्ड लिए मंगे कागजां ने वधाई मुश्किल। किसानों को समझ नहीं आ रहा नवा सिस्टम। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल SIT की रिपोर्ट की। दरअसल SIT की रिपोर्ट जनतक करने की मंग लगातार जोर फड़ती जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू तो बाद कांग्रेसियों ने भी जिहड़ी मंग है ये शुरू कर दी है। नवजोत सिद्धू तो बाद जिहड़े विरोधी ने वो भी ये मंग कर रहे हैं। नाल ही सवाल चक्के जा रहे हैं कि इहो जिहियां जांचां नूं जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता। IPS अफसर कुंवर विजय प्रताप सिंह के अस्तीफे की पेशकश तो बाद गोलीकांड मामले ते SIT की रिपोर्ट जनतक किए जाने की मंग जोर फड़न लगी है। विरोधियों के नाल कांग्रेस के अपने आगू ही रिपोर्ट नूं जनता की कचहरी च पेश करने की गल कह रहे हैं। कांग्रेस MP रवनीत बिट्टू मुताबक जे बेअदबी ते गोलीकांड च इंसाफ ना मिलिया तो कांग्रेसियों का पिंडां च वड़ना तक मुश्किल हो जाएगा। बिट्टू ने तो CM तो नशे के मामले ते गठित हरप्रीत सिद्धू की अगवाई वाली STF रिपोर्ट तक सब के सामने लियाउण दी मंग कर दी है। कोई भी रिपोर्ट आउंदी वो जनतक नहीं हुंदी। क्यों नहीं जनतक हुंदी? की इहो जिहा रिपोर्टां च ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। उधर प्रताप बाजवा ने भी रिपोर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कांग्रेस के सारे विधायकों की बैठक बुलाए जाने की सलाह दी। BJP ने भी रिपोर्ट जनतक करने की मंग की है ते नाल ही निशाना साधिया कि इंसाफ दिवाउण च नाकामी कांग्रेस का पतन भी बन सकती है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। गोलीकांड ते SIT की जिहड़ी रिपोर्ट जनतक किए जाने की मांग की जा रही है उसनूं हाई कोर्ट ने खारिज कर दिता है ते नाल ही कुंवर विजय प्रताप नूं SIT तो लांबे करने के निर्देश भी दे दिते ने। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਉਧਰ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। संघर्ष ਨੂੰ तेज ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਾਲਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵਿਖਾਓ, ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਮਾਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਚੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਲੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19, 21 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣ। ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 90,000 ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 15.56% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕਿੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫੂਡ ਕਿੱਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ ਇਸ ਵਕਤ 8.1% ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ 54 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 50% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ 50 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40% ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 5 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। The state government of Punjab has promoted or taken a decision to promote all the children studying in classes from class 1 to class 11. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ
5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ CBSE ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਨੇ ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ LKG UKG ਜਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟੀਚ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਚਲੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੀਸ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70% ਫੀਸ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 32,500 ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈਫਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 7 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਲਿਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆੜਤੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪੰਗੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਕਰਤੀ, 5 ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਮਗਰੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੱਥਾ ਧਾਤਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਓ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਰ ਗੂਠਾ ਟੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਸਲ, ਦੂਜੇ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੇਚਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅਬਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਫਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ, ਮਗਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ? ਸਰ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੀ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਢੇਰੀ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਦਈਏ? ਪੁਰਾਣਾ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 55% ਬਾਰਦਾਨਾ ਔਰ ਕਾਫੀ 25-30% ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਲਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ ਟੈਂਡਰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਸੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਰਾਖ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੱਗ ਨੇ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਰਾਖ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। इसमें आग लगी शीतला पर हम मौका पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड पहुंची, आग को काबू कर लिया गया है और अभी आगे की कार्रवाई जैसे दरखास्त दी जाएगी। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। मतलब कि सरकार की तरफ से इस मोर्चे को खदेड़ने के लिए ये सारा सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत अपने गुंडों से आग लगवाई है। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਏ ਆ, ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਵਿਕਾਸ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।